Ийгиликте болуңуздар. Elhamdülillah, жараткан Алла Субханаху ва Тааlanın ne'matlарынын эсеби жок, чеги жок, санап бүтпөйбүз. Бирок улуу не'мат Алла Тааlanın дини. Ошо дин менен үчүн Алла Таала бизге берген динди разы болуп берген. Биз эмне наразы болуп кабыл алайлы. Алла айтып атат: "Ал-йоум акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакум ал-ислама дина." Бүгүн мен силердин диниңерди, Арафа күнү түшкөн бул аят. Бүгүн силердин диниңерди мен толук кылып бердим. Не'маттарымды дагы бүтүрдүм деп атат Алла Таала. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам дүйнөдөн кетүүсүнө bir 3 ay kalgandагы түшкөн аяттар ушул. 3 айдын тегереги. Ошол жерде эми айтып атат Алла Таала: "Бүгүн мен силерге диниңерди толук кылып бердим. Не'маттарымды да толук бүтүрдүм. Силерге мен ислам динди разы болуп бердим" дейт ана. "Ва радиту лакумул ислама дина", силер үчүн мен ислам динди разы көрдүм мен. Ыра көргөнүм, разы болуп силерге исламды, дин катары исламды мен разычылыгымды ушуга койдум дейт. Ошо ислам дини бул бир улуттун дини эмес туган, адам заттын дини. Ислам дини bir улуттун дини эмес, бул адам заттын дини туган. Бардык улуттун, бардыгынын дини. Ислам актын дагы, каранын дагы, жаштын дагы, карынын дагы, арабтын дагы, араб эместин дагы, бардык адаммын деген адамдын элхамдулилlah ошонун дини туган. Алла Таала акыркы өзүнүн динин ислам. Инна дина индаллахил ислам. Тынчтыктын аты менен даңазаланган. Бир кишинин аты менен эмес, бир уруунун, улуттун, бир нерсенин аты менен эмес. Биздин динибиз тынчтыктын аты менен даңазаланган. Ассалам, тынчтык. Ошон үчүн туугандар, Алла Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Өткөнкү сабакта зикир боюнча айттык эле. Алла Таала Кур'ан-ы Kerim'inde ya eyyühellezine amanu zkurullah zikran ketira. Ey imandılar, sizler Allah Taala'nı köp estep жүрgülö, köp estep turgula dep zikirde Allah Subhanahu wa Taala özün aytып atana. Fadkuruni adkurkum. Sizler meni estep turgula, men da sizlerdi esteymin. Ve la zikrullahi akbar. Allah Taala'nın zikri öte çok. Allah'ını istegen adam öte baktılуу adam. Allah'ını unutkan adam baktısız adam. Allah'ını istegen adam utat. Allah'ını istegen adam utkurat. Kaygıga batat. Şunun için Allah Subhanahu wa Taala'nı biz her avalda isteyimiz. Jaratkanı kantip estebeybiz. Göz verse, süylep atkan tildi verse, çaynap atkan tişti verse, oylanıp atkan miyeni verse, bardıq müçelerde Allah Taala'm verse. Savban radıyallahu anhudan rivayet, قال لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فقال بعض أصحابه أنزلت في الذهب والفضة لو علمنا أي المال خير فنتخذوه فقال أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه رواه ابن ماجه والترمذي. Savban radıyallahu anh'dan rivayet aytat, ayat düşkön. Uşunday adamlar altın menen gümüştü keng kılıp saktap alganda. Biz Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam menен birge elek deyt. Кейбір сапарларда, кейбір сахабалар айтышты, бұл алтын күмүш боюнча түшкөн. Эгерде билсек, кайсы мал жакшы, биз аны карманат элек. Пайгамбарыбыз айтты, окула. Абдалуху лисанун дакир. Эң жакшы мал кайсы экен десе,
zikir kılgan til. Ve kalbun şakirun şükür kılgan jürek. Jana imandu ayal. Tu'inuhu ala imanihi güyösünün imanına jardan berip turgan imandu ayal. Şunu üç nerseni aytып atat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en mıktı üç nerse uşul eкен. Kimge zikir kılgan til verilse, şükür kılgan jürek verilse, jana imanına jardan bergen ayal verilse, bul en baktılуу adam. Başka nersenin gereği yok bu. Tili maşallah zikirde, jüregi şükürde, imanına jardan bergen Allah Taalam imandı ayal verse. İbn Abbas radıyallahu anhu'dan rivayet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Arba'un men utiyahunna faqad utiya hayrat dunya vel ahire." Dört nerse var dedi Peygamberimiz. Kimge oşol dört nerse berilse, dünya ahiretin jakşılığı berildi ağa deydi. Kalban şakiran, şükür kılıçı jürek. Ve lisanan dakiran, zikir kılıçı til. Ve badanan alal belai sabiran, kıyınçılığa sabır kılgan dene. Ve zavceten la tabgihi huban fi nafsiha ve malihi. Huban de manisi günü. Demek şunday ayal al güyösünü özünün janında dağı kıyanat kılbayt, günü kılbayt, güyösünün mal mülkünde dağı kıyanat kılbayt, günü kılbayt. Uşul dört nerse kimge berilse, dünya ahiretin jakşılığı berildi buğa. Birincisi mına uşu aytata. Zikir kılgan til, şükür kılgan jürek, sabır kılgan dene, jana ayal. İmandı ayal sizge tiyip alsa, özünün janına da kıyanat kılbagan, mındayça zınaga barbagan degen söz. İkincisi, özünün güyösünün mal mülküne da kıyanat kılbagan. Anı jakşı sarptap, maksatlı, bagıtlı işletken. Güyösünün taap gelgenin her jaka çaça verip, israf gelişirke her nerseni alıverip, arganda aram nerseni gelip türtkü olaverip, jok. Şunda törtö kimge berilse, dünya ahiretin jakşılığı berildi. Zikir kılgan til, şükür kılgan jürek, balege sabır kılgan dene, jana ayal. Kanday ayal dese, maşallah özünün nefsinde demek, özünün janına da kıyanat kılbayt, güyösünden başka menen süйлöşüp, güyösünden başkaga özünün süyüsün arnabayt, jana güyösünün mal mülkünde kıyanat kılbayt, israf kılbayt. Mınaki Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dan aytıp koydu. Ravahu Tabarani bi isnadin ceyyid. İmam Tabarani rahmetullahi aleyh rivayet kılgan bu şu kişinin şu kitebinde jakşı sanatı menen. Abu Musa radıyallahu anh'a rivayet var. Kana Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz aytat: "Meselüllezî yezkuru rabbahu vellezî la yezkuru rabbahu meselul hayy vel meyyit." Ravahul Bukhari. Robusun estegen adam menen robusun estebegen adamdı misalı tirü menen ölüktü. Tirü menen ölüktü. Alganda dese kim özünü jaratkanın estese, ömür berip jatkanın Allah Taala'nın estese, al tirüde eken. Kim estebese al ölüktü eken. Peygamberimiz bunun misalını aytıp atar. Allah'ını zikir kılgan menen Allah'ını zikir kılmagandı misal. Allah'ını zikir kılgan adamlar tirüler. Bunun misalı tirü adamdaydı. Allah'ını estebegen, Allah'ını zikir kılmaganlar ölüktü. Ve Nabi Said el-Hudri radıyallahu anhu qala Rasulullah enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qal la yedkurannallaha aqwamun alal furush el-mumahhada yudkhiluhumud darajatil ula. Ravahu İbn Hibban. Jumşak töşöktörde, divanlarda jatıp alıp estеген bir uşunda qoom bolot Allah Taala'nычı.
Bular olsa Allah Taala bulardı ulu darajalarga kirgizet deydi. Jedi mınal jerde jumşak töşöktө jatıp alıp dagı андай болбойт эмес. Кээ байлары бар, бийлери бар. Жатып алып деле ошо зикир кылсам болот. Болот. Тыйбайлы. Allah'ını zikir kılsın. Hayırda can baştapпы, oturupпы, turupпы, basıpпы. Hayırda olsun Allah Teala'nı zikir kılsın. Oldu. Hadiste Peygamberimiz ala furuşil mumahhada deydi. Mınaki jumşak kuşunday daýardalgan, rahatlana turgan, uşunda köşöklerde dagı jatıp alıp zikir kılgan adam Allah Teala oşolordu ulu darajaga kirgizet. Yudkhiluhumul ad-darajatul ula ulu darajalarga kirgizet aladi. Abu Zar radhiyallohu anhu rivayet var Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Ma min yawmin ve laylatin illa velillahi azza ve cel fihi sadaqa yamunnu biha ala man yasha'u min ibadihi ve ma mannallahu ala abdin bi afdali min ay yulhimahu zikrahu." Harraca İbn Abi Dunya. Abu Zar radhiyallohu anhu'dan rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Qanday gana gün, qanday gana tün bolbosun, Allah'a taandı, oşondo bir sadaka bolat deydi. Sadaka beret deydi. Al arkulu Allah Taala jaşlık kılgan sadaka. Kimge pendelerine kalasa, oşoga Allah subhanahu wa ta'ala nasip kılat, jaşlık kılat eken. Jana Allah Taala pendege zikirge mümkünçülük, tawfik bergenden dagı abzelirek jaşlık berbeyt deydi. Buna hadiste ugup alыңыз. Yaxşı düşünöylü. Kimge Allah Taala özünü estegenge tawfik berse, oşol adamga Allah Taala en ulu daraja, en abzel jaşılıkты berdi. Buna ket oğan. Egerde siz Allah'ını zikir kılsanız demek suyununuz, kuvanınız Allah Teala sizge en abzel sadaka verdi. Sizge en ulu jaşılık tartılaptı. Oşol adamga Allah Teala en ulu baktılılıkты berip turganda kim Allah'ını estegenge Allah Teala tawfik berse. Oşon üçün Allah Teala'nı zikir kılgandan keyin oşu zikir kılganga dagı şükür kılışыбыз керек экен да. Ya Allah, oşu özüңdü estegenge manga tawfik berdin, sana şükür. Sen jardam berбесең, men seni estey alбайт элем. Manga tawfik berбесең, men seni zikir kıla alбайт элем. Oşu senin jardamың menen boldu. Oşuga men sana şükür kılamын. Allah Taala bundan ötkön sadaka menen bergen jaşılık jok деп атат да. وَمَا مَنَّ اللّٰهُ عَلَى عَبْدٍ بِأَفْضَلِ مِنْ اَيُّلْهِمَهُ ذِكْرَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala kaysi pendege jaşlık kılgan bolsa, anı özünü estegenge ilhamdan da ötkön jaşlık jok deydi. Demek Allah Taala uşunda bilip alыңыз, aga жетпейт экен. Kim Allah Taala жүрөгүңүзгө салсана зикир кыласың да. Demek oşol Allah sizge jaşlık kalagan. Ana. Jaşlık kalagan деген asmandan altın jadırбайт экен. Аны ойлобоңуз ал. Кандайдыр bir деңгээлде jaşlık болушу мүмкүн. Курсаңыз топ, кийимиңиз бүтүн, бала чакаңыз тынч, мамлекетиңиз аман, ден соолугуңуз чын. Бул да Allah Тааланын нематтары, жакшылыктары. Бирок Алланы эстегендей ал да жакшылыкка жетпейт экен да булар. Алланы эстеген. Bir alım aytat мындай дейт да. Allah'ını unutturgan, Allah Teala'nı unutturup koygan nimetine karaganda Allah Teala'nı estete turgan sınoo jakşırak deydi. Allah'ını unutturup koya turgan nimetler baylıkka karaganda Allah'ını estete turgan kembagal jakşırak. Allah'ını estete turgan kembagal jakşırak. Allah'ını unutturup koya turgan den soolukka karaganda Allah'ını estete turgan oorу jakşırak bolот. Demek Allah'ını estete turgan bul nerse jönököy nerse emes eken.
Ең улуу нерсе экен. Ең улуу жакшылык экен. Кайсы пенденин жүрөгүнө Алла Таала ушуну салса, өзүнүн эстебесин салса, буну билип коюңуз, Алла Таала ошол пендеге андан дагы чоң жакшылык кылган эмес да, эң чоң жакшылык ушул. Мына хадистин мазмуну кандай. Ошон үчүн туугандар, Алла Таалам кайсы пендени жакшы көрсө, өзүн эстеткен. Кайсы пендени жакшы көрсө, Алла Таала ага дин берет. Дүнүйөнү жакшы көргөн, жакшы көрбөгөнү тегиз эле бере берет. Абу Муса радыйаллаху анху риваят бар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Лау анна раджулан фи худжрихи дарахима яқсимуха ва ахару ядкуруллах кана зикру лиллахи абдал." Раваху Табарани. Bir kişi үйүндө дирхам, күмүш акчалары бар. Ошону элге садака кылып берип атат. Башка bir kişi болсо Алланын зикиринде алек. Кимиси абзел десе, Алланы зикир кылып отурган киши абзел дейт. Садака берип отургандан дагы Алланы эстеп отурган киши абзел дейт. Ва ахар ядкуруллах кана зикру лиллахи афдал. İmam Ahmad, İmam Tabarani, Muaz radıyallahu anhudan rivayet keltirişet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dan aytat mındaydı. Peygamberimizden bir kişi soraptır mındaydı. Ayyul mujahidin a'zamu ecran. Allah'ın yoluna cihat kılgan, gazat kılgan, oşolordun ulu soğubu kimisi ulu soğubu olan. Kaysıl mujahid a'zamu ecran soğubu uluğra. Peygamberimiz aytti, aktaruhum lillahi tebaraka ve teala zikran. Алардын кимиси Алла Тааланы көп зикир кылса, ошол эң улуусу болуп алат экен да. Мисалы 1000 аскер турат. Бардыгы машалла чоң газатка аттанышты. Ошолордун эми сообу, эң абзел сообу ким алат десең, ким көп зикир кылса. Андан кийин ал сурады. Фа айи саимин а'заму ажран. Орозо туткандардын кимиси улуу сообу алат? Баарыбыз мына жерде ушу баарыбыз орозо тутуп атабыз. Бирок баарыбыздын орозобуздун сообу бирдей болбойт экен. Баарыбыздын орозобуздун сообу бирдей болбойт. Баарыбыз сооп алабыз. Бирок эң абзел, эң улуу сооп ким алат десеңиз, а'зам ажрат. Эң улуу сооп ким алат десеңиз, актарухум лиллахи табарака ва таала зикран, кимиси көп зикир кылса дейт. Орозону баарыбыз кармадык мынакей. 100 киши кармадык, 200 киши, 1000 киши кармадык. Кыргызстан машалла миллион киши кармадык. Бардыгы сообу бирдей болбойт. А'зам ажран, сообу эң улуурагы ким зикирди көп кылса. Орозо мен да туттум, бул деле тутту. Мен зикирди көп кылсам, сообу меники улуураак болот. Сиз кылсаңыз сиздики. Андан кийин ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. Кийин пайгамбардан намазды сурашты. Баарыбыз эле намаз окудук. Ошондой эле баарыбыз эле зекет берип атабыз. Баарыбыз эле ажылык кылып атабыз. Баарыбыз эле садака берип атабыз. Ушулардын сообу кимиси көбүрөөк десе, кимиси көп зикир кылса. Намаздын ичинде Алла Тааланын эстегени кимдики көп болсо, зекет берип атканда баардыгы 10 киши тең зекет берип атат, кимиси Алланы көп зикир кылса, ажылыкты мисалы быйыл Кыргызстандан 6000ден ашык ажылыкка барды. Бүткүл дүйнөдө мисалы 2-3 миллион ажылык кылса керек. Ошолордун эң сообу ким десеңиз, ким зикири көп болсо ажылыкта, ошонун сообу улуу экен да. Ана. Ошон садака берип атканда да ушундай. Кимди Алла Тааланы көп зикир кылса, ошонун сообу улуу болот. فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما يا أبا حفص الذاكرون بكل خير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل. Ушу суроо киши суроо берип атканда пайгамбарыбыз жооп берип атканда, ошондо Абу Бакр дагы Умар дагы экөө тең ошол жерде отурган экен. Абу Бакр Сиддик радыйаллаху анху Умар радыйаллаху анху айтып калды. Эй Абу Хафс дейт, Умарга айтат. Эй Умар, зикир кылуучулар баардык жакшылык тап кетти го улар. Се пайгамбарыбыз айтты, ажал, туура айтасың деп. Ооба деди мынакей. Демек,
Qaysı amalda kim көп Allah'ını istese, mına oşol adam ulu sevap alat eken. Muaz ibn Cebel radıyallahu anhudan rivayet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, "Leyse yetahassaru ahlul cenne illa ala sa'atin marrat bihim ve lem yezkurullaha ta'ala fiha." Ravahu Tabarani vel Bayhaqi. Beyişliklerçe, beyişke girgende dağı ökünöt eken. Emi barız düşünöbüz, kapırlar ökünse, günökörler ökünse, ökünöt ahirette. Ahirettin bir atı var kıyamet gündün, yevmul hasra de koyat, ökünüç günde alç. Bardığı. Biro beyişlikler dağı ökünöt deyit. Nesine ökünöt deseniz, bu dünyada Allah'ını zikir kılvay, bekir ötkörgön saatlarına. Bekir ötkörgön minutalarına ökünöt eken. Bir saat telefonda kara oturuverip minde. Zikir kılsam çık kap dep. Beyişke girgenden keyin de ökünüç boladı eken. Sebep degende tiyakta Allah Taala'nın bere turgan belekleri her bir zikirge, her bir subhanallah'a, her bir elhamdülillah'a, her bir Allahu Akbar, la ilahe illallah'a kança ulu sevap darajalardı veret. Oşonu görüp algandan keyin bu dünyada bekar ötkörgön saatlarga, bekar ötkörgön minutalarga ökünöt eken de. Beyiştir ökünöt deyt. Kaysıga? Kaysıga. Aytadır. Ala saatin marrat bihim ve lem yezkurullaha ta'ala fiha. Allah Taala'nı estebey ötkörgön vakitlarga ökünöt eken. Demek beyişlikler ökünöv dese ökünöt. Nege ökünöt? Allah'ını estebey ötkörgön vakitlarına ökünöt. Şunun için turganlar mınaki. Kançalık Allah Taala'nı estep yaşasak, oşonçoluk nurlu yaşa verir. Oşonçoluk pakiza yaşa verir. Oşonçoluk elhamdülillah ahiretimiz kurular. Oşonçoluk ökünüç azayır. Kim Allah'ını kança köp estese, ökünüçü az. Kança köp kança estebese ökünüçü köp. Mınaki hadiste Allah subhanahu wa ta'ala, Peygamber Muhammed aleyhisselam aytip koydu. Leyse yetahassaru ahlul cennet. Beyişlikler hiç kanday hasrat kılbaydı, ökün kaygırbaydı. İlla ala saatin bir ele kaygıra turganı uşunday vakitka marrat bihim ve lem yezkurullah Teala fiha. Allah'ın istebey ötkörgön saatka gana, vakitka gana bular ökünü. Ayşe radıyallahu anha yeni özden rivayet. Aytat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den mınday dep aytıp жатқан mukamın deydi. Ma min saatin tamurru bi ibni Adam lem yadkurullaha fiha bi hayr illa tahassara aleyha yevmen kıyama. Adam balası Allah'ını istebegen, Allah Taala'ga Allah'ını jakşılık menen istebegen adam balasına ötkön vakitka kıyamet günü sözsüz ökünü. Demek Allah Taala'nı Kur'an okusan bu Allah'ını istep atadi. Namazda ele Allah'ını istep atadi. Zikirde ele Allah'ını istep atasın. Duada da ele Allah'ını istep atasın. Demek şunun bardığı Allah'ını istep giret diyor. Kur'an'da Allah Taala mınday deydi de Akimus salata li zikri. Sizler namazda turguzgula, namazda okugula meni esteş üçün. Allah Taala ne deydi? Namazda turguzgula meni esteş üçün deydi. Akimus salata li zikri. Namazda turguzu, namaz okunu maksatı Allah'ını estiyor ki. Namazda maksat Allah Taala aytadi akimus salata li zikri, men zikrim, men esteş üçün sizler namazda turguzgula deydi. Demek namazda Allah Taala boş yer kaltırgan emes. Allah'ın estebey turgan boş yer yok. Allahu Akbar. Allah ulu. Ululuğunda çek yok. Allahu Akbar. Allah velik deydi var. Allahu Akbar. Oldu bana. Subhanaka Allahumma ve bihamdik. Ve tebarek esmuk ve teala cedduk. Ve la ilahe gayruk.
Бардық Аллахның сыпаты. Ару зат. Бардық кемчилдик, хата, айып, жетишпестик, бардығынан ару. Субханак Аллахумма. Бардық мақтоо Алла Таалаға деп. Естеп келе атасыз. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Алла Тааладан пана тілеп атасыз. Қуылған шайтандың жамандығынан. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Райымды, мейірімді Алланың аты менен жардам алып баштап атасыз. Алхамдулиллахи роббил аламин кетті. Барды оқып келтіріп, амин деп Алла Тааладан дуа. Андан кейін зам сүре оқып атасыз. Аллаху акбар деп рүкүгө барып атасыз. Ал жерде да субхана роббиял азим деп Алланы субхана роб азим 3 сыпатын айтып атасыз. Самиаллаху лиман хамида деп Алла укту мактаган адамдын мактоосун. Алла Таала угуп турат. Алла көрүп, билип турат бардыгыбызды. Роббана лакал хамд. Аллахумма роббана лакал хамд хамдан касиран таййибан мубаракан фи деп Аллага дагы хам саналарды айтып атасыз. Аллаху акбар деп саждага бардыңыз. Субхана роббиял а'ла деп. Субхан роб а'ла деп Алла Таала 3 сыпатын айтасыз. Отыргандан кейін Аллахумма гфирли, Аллахумма гфирли, Аллахумма гфирли. Алла Тааланың кечиримдүү сыпатын эстеп, өзүңүздү күнөөкөр экениңизди эстеп, мени кечиргин деп. Экинчи саждага барганда дагы Аллаху акбар деп барып атасыз. Кайрадан субхана роббиял а'ла деп. Экинчи рекетке турганда Аллаху акбар деп туруп атасыз. Сиз мындай аркасынан изилдеп келсеңиз, ассаламу алейкумга чейин пустой жер жок. Бош жер жок. Вообще бош жер жок. Эми канчалык узун сүрөлөрдү окусаңыз, канчалык узун зикирлерди кылсаңыз, канчалык узун дуаларды кылсаңыз, Аллаху акбар. Ошончолук намаз нурланат. Канчалык ихлас болсо, ошончолук кубатталат. Намазыбыз шандуу, жандуу. Ошондой намаз эми адамды арамдан токтотот. Ошондой намаз Алла Тааланын аршын такылдатат. Бейиштин эшигин ачат. Мына ошондой намаз эртеге таразада салмактуу. Пилсиратта нур, кабырда нур боло турган намаз ушул намаз. Карасаңыз баштан аягына чейин Алла Тааланы эстеп, бир да кичине дагы кандай десем, бир участок жок да Алланы эстебей койгончу. Ошончо Алла Кур'анда айтып атат: "Акимус салата ли зикри", силер мени эстөө үчүн намазды тургузган. Алланы эстеген менен турган. Ама хадистеги мынагы азыркы биз айтып атканыбыз Айша энебиздин риваят келтирип пайгамбарыбыз айтып атпайбы? Адам баласы Алланы жакшылык менен эстебей койсо, сөзсүз кыямат күнү бушайман жейт. Бушайман болот, өкүнөт. Буну адамзаттын мырзасы айтып атат пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам. Анас разияллаху анху риваят пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инна шайтан вадиун хатмаху аля қалби ибни Адам." Шайтан өзүнүн оозун адам баласынын жүрөгүнө коюп койгон экен да. Ушул жакты каратып койгон да. Лам ядкуруллаха фиха фа ин закараллах ханас. Эгерде бул Алланы зикир кылсачы, адам баласынын жүрөгүн аңдып отурат да бул. Алланы зикир кылса, ханас деген арка качат. Шайтан качат. Кайсы жүрөк Алланы зикир кылса эле, шайтан качат. Жашырын, ханнас деп атат. Акырын көзгө көрүнбөй, жашынып алып азгырык салганды ханнас деп коет да. Шайтан. Качат dedi ханнас. Ва иннасия, эгерде бул Алланы унутуп калса, зикир кылмаса, анда карап туруңуз. Илтакама калбаху. Анда адамдын жүрөгүн азгырык менен жута баштайт. Арам ойлорду салат. Арам васвасаларды, азгырыктарды, жаман кыялдарды сала баштайт да. Жүрөккөчү. Шайтандын иши ошол. Жүрөк идиш. Алланы эстесең, жакшы нерселер салынат.
Allah'ını estebesең жаман нерселер сан. Анан не деди мынакей? Фадаликал висвасул ханнас. Мына ушул азгырык деп коет. Жашыруун туруп алып азгырык деген да. Демек, алымдар айтышат, шайтандын укол сая турган дайыма дая турат. Азгырык укол. Алланы эстесең сая албайт экен. Турат экен. Алланы эстебедиң, сразу өзүнүкүн баштайт экен. Мына хадисте дагы мыналки Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, шайтан өзүнүн оозун адам баласынын жүрөгүнө каратып койгон. Эгерде бул Алланы эстесе эле аркага, эстебесе эле саякка айланат. Жутат дейт. Табаранидин риваятында келет, Абу Хурайра радыйаллаху анхудан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, инналлаха табарака ва таала якул, Аллах таала айтат экен мындай деп. Я ибн Адам, иннака ида закартани шакартани ва ида наситани кафартани. Охо. Аллах таала айтып атат, тугандар, эй адам баласы, качан сен мени эстедиңби, мага шүгүр кылдың. Шүгүр кылдың. Качан сен мени унуттуңбу, шүгүрсүздүк кылдың. Сен мени эстесең, мени зикр, Аллах таала ким зикр кылса, ал шүгүр кылды дейт да. Адаму асбабы шүкүр касрату зикр дейт. Алымдар айткан. Шүгүрчүлүктүн себептеринин эң улуусу көп зикир кылуу. Зикир кылуу дагы шүгүргө кирет да. Зикир кылуу шүгүргө кирет. Адам баласы деп атат. Качан сен мени зикир кылдыңбы, значит сен мага шүгүр кылдың. Качан сен мени унутуп калдыңбы, зикир кылган жоксуңбу, сен мага шүгүрсүздүк кылдың. Шүгүрсүздүк кылдың. Ким Аллахны зикир кылбаса, нашүкүр, шүгүрсүз адам ал. Ким Аллахны зикир кылбаса, ал нашүкүр, шүгүрсүз адам. Ким Аллахны эстесе, ошол шүгүрлүү адам. Мына риваятта ушундай деп атат. Ва харража ат-Табарани би иснадихи ан Аби Хурайра радыйаллаху анху قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى يقول يا ابن آدم إنك إذا ذكرتني شكرتني وإذا نسيتني كفرتني. Allah. Hadisi kudusi iken tuğanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytıyor. Allah ayttı deydi. Karanızca. Ey adam balası, kaçan sen meni estedin, zikir kıldın, значит şükür kıldın. Kaçan sen meni zikir kılgan joksun mu, unutup kaldın mı? Anda şükürsüzdük. İstavabu hilakı zikir ve içtima aleyh. Demi zikirnin halkası da koyuyoruz. Tolu. Zikir için top dolu. Allah Teala'nın istegenge top dolu. Gelinizler bir Allah Teala'nın bir isteğini için bir. La ilahe illallah. Aytınızlar çıbarınızlar. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Allah uçu. Allah bilüçü. Kim kaysı niyette aytıdır. Allah görüp duruçu. İnna Allaha kana aleykum rakiba. Allah Teala barısa gözemir. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Buna Muaviye radıyallahu anh'dan rivayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir jolu sahabalar bir toptolup oturuşkan eken, halka kılıp çıkıp geldi de aytdı. Ma acelasakum. Kaysı nerse sizlerdi bu yerde oturguzdu. Toyist, ne üçün oturasınlar? Ne nerse sizlerdi şu yerde oturguzup koydu da otur. Kalu celasna nadkurullah ve nahmaduhu ala ma hadana li islam ve manna bihi aleyna. Allah aytıştı. Ne deşti? Biz bir yerde oturabız, Allah'ını istep, Allah Teala'ga maktoo aytıp, bizge İslam dinine joldoma bergendigi üçün, jana bizge jakşılık kılgandigi üçün. Uşuğa oturabız. Allah'ı macirasam illa dalik. Peygamber aytdı. Toçta uşu üçün ne oturasınlar bu? Allah'ını istep, Allah hidayet bergenine, jakşılık kılgandigina maktoo aytıp, uşun üçün ne oturasınlar dedi. Allah aytıştı. Allah ma aclasana illa dalik. Ova biz uşuğa gana oturabız. Allah'a ant dep aytıştı. Peygamberimiz aytdı. Ama
inni lam astahlikum tuhmatan lakum walakinnahu atani Jibril fa akhbarani anna Allah azza wa jalla yubahi bikumul malaika rawahu Muslim. Peygamber айтып атат да, ант бергилечи. Силер ушу Алланы эстеп, Аллага мактоо айтыш үчүн эле отурасыңарбы же башкабы? Сахабалар айтты. Ант менен айтабыз. Биз бул жерде Алла Тааланы эстеп, зикир кылып, жана Алла Таала бизге иман, ислам бергендиги үчүн, хидаят бергендиги үчүн ошого мактоо айтып отурабыз деди эле. Пайгамбарыбыз айтты, мен силерден ант менен талап кылганымдын себеби силерде бир күмөнүм мындай жаман күмөндүн себебинен эмес дейт. Бирок мага Жабраил периште келди дагы айтты дейт. Алла Таала, Алла субханаху ва таала силер менен периштелерге сыймыктанып атат дейт. Караңыз. Мен силерден ант талап кылганым дейт. Угу Алла дейт. Лам астахликум, силерден талап кылбадым, тухматан лакум. Силерге бир тухмат, мындайча айтканда жала жабуу боюнча силерге ишенбестиктен эмес. Алла үчүн отурасыңарбы деп айттым го. Силерге ишенбестиктен эмес дейт. Эмне үчүнсө валакиннаху атани Жибрил. Мага Жабраил периште келди. Фа ахбарани, мага кабар берди. Анналлаху азза ва жал юбахи бикумул малаика. Жараткан Алла Таала сыймыктанат силер менен периштелерге дейт. Алла Тааланы ким зикир кылса, Аллага ким мактоо айтса, Алла Таала сыймыктанат экен. Сыймыктанат дегени мынаке, Алла Таалам периштелерге ошо пендени айтып разы болот экен да. Мына карачы, периштелерим, силерде го нафси жок. Мынанын нафсиси бар, бала чака бар, дүйнө курчап турат, фитналар толтура, күнөөлөрдүн баардыгы тегеректе чачылып турат. Ошентсе да Алланы эстеп атат. Ошентсе да Алла Таалага мактоо айтып атат. Мына сыймыктана турган пендем ушу дейт Алла Таала. Ошон үчүн Алла Таала баарыбыз менен сыймыктана турган болуш үчүн туган биз Алланы эстейли, Аллага шүгүр кылайлы. Ошондой пенделерден кылсын, амин. Амин тугандар. Ошого иншалла Алла Тааланы эстесек, бул бекер нерсе эмес. Бул бекерчи иш эмес да. Баягы орус айтмакчы, нечего делать, зикир кылып отурайынчы депчи. Токто. Буга атайы убакыт бөлүш керек буга. Маани бериш керек. Бул иш. Бул негене? Бул бекерчи иш эмес. Чүнкү бул акылдуу адамдын атайы бөлгөн иши. Сиз жумушка бөлүп атасыз го. Мен саат 9-га барышым керек, саат 5-те кетишим керек, мынага жолугушушум керек. Менде важный встреча. Убакыт бөлбөйсүмсө эртеге эмне үчүн бүгүнкү күндө убакыт бере албайм? Биз Аллага убакыт берели. Андан важный встреча буякта турат. Андан дагы маанилүү, андан дагы Алла субханаху ва таала айтайын бир шейхтин айткан, шейх Абдулхасап айтат, сиз постоянно бир убакта зикир кылып жүрсөңүзчү, ошол убакта, ошол учурда Алланын тарабынан сага күтүү болот дейт. Азыр пендем келет, мени зикир кылат дейт да. Азыр пендем келет, ушул учурда мага мактоо айтат, мага кайрылат, мага жүрөгүн арнайт, мени эстеп мага шүгүр кылат деп Алла Тааланын тарабынан күтүү болот дейт, күтүү. Бир маанилүү убактарда күткөндө тугандар. Алла Таалам баарыбызга тоофик берсин. Мына Муслим шарифте риваяты, Сахи Муслимде келип атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям демек, Алла Тааланы жалгыз Алла Тааланы эстеш үчүн топтолойлу. Караңыздар, жакшылыкта топтолуп атабыз, жаманта топтолуп атабыз. Жыйындарда, келечек үчүн, муундар үчүн, элибиздин, мамлекетибиздин амандыгы үчүн деп, көп жерде Алланы эстеп топтолойлу. Аллага мактоо айтайлы. Акыл бергендигине, мүмкүнчүлүк бергендигине, жакшылык ойлогонго. Ошондой болсо, мына Алла Таала периштелерге сыймыктанат экен. Ким Алланы эстесе, Аллага мактоо айтса, ошол аркылуу Алла периштелерге сыймыктанат экен. Мына хадистин тия. Мактоодо мындай да. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде эң биринчи аятында өзүнө кантип мактоо айтканды үйрөткөн. Алхамдулиллахи роббил аламин депчи. Алла субханаху ва таала өзү үйрөткөн. Адам атабыз менен оба энебиз бейиштен
тыйылган даракка жакындап шайтандын азгырыгысын салып чыгып калганда мейиштин нематтары алынып кийимдери чечилип бар эми түшкүлө жерге деп буйрук келгенде адам атабыз аябай өкүнүп ооба энебиз андан дагы өкүнүп кантип Алладан кечирим сурайбыз деп билбей калышканда не деп сурайбыз эми кечиримди деп Алла Таала өзү адам атабыз менен ооба энебиздин жүрөгүнө салган кечирим сурай турган сөздүн мазмунун Алла Тааланын өзү салган. Вакала экөө тең айтышкан. Роббана заламна анфусана ва иллам тагфир лана ва тархамна ланакунанна минал хасирин дегенди Алла Таала өзү салган жүрөктөрүн. Фаталакка Адаму мин раббихи калиматин фатаба алейх. Алла субханаху ва таала Куранда адам атабыз Алла Тааладан ушундай улуу сөздөрдү ушундай катуу кызыгуу менен алды да. Кийин тооба кылганда Алла Тааланын тообасын кабыл кылган. Не деди? О Роббубуз, Роббана заламна анфусана. Биз өз жандарыбызга зулумдук кылдык. Караңыз, адам атабыз эмне деп атат? Ооба энебиз эмне деп атат? Өз жандарыбызга зулумдук кылып. Демек адам баласы бир күнөө кылса, Алла Таалага сиз бир жамандык кылып койгон жоксуз. Сиз өзүңүзгө жамандык кылдыңыз. Өзүңүзгө зулумдук кылдыңыз. Адам баласы күнөө кылганда өзүнүн жанына зулумдук кылган болуп эсептелет. Өзүнүн жанына зулумдук кылган болуп. Себептен анын зыяны ошол адам өзү тартат. Жакшы иштин пайдасы да сизге, жаман иштин зыяны, кесепети дагы ошол адамдын өзүнө кайтат. Ошон үчүн айтып атат: Роббана заламна анфусана. О жан, Роббубуз, өз жандарыбызга зулумдук кылдык. Эми сен бизди кечирбесең, сен бизди райымыңа бөлөбөсөң, анда биз зыян тартуучулардан, кыйроочулардан болуп калабыз, бактысыздардан болуп калабыз. Ошон үчүн бизди кечиргин, бизге райым кылгын деген дуа. Ошосын арындай тургандар, Алла субханаху ва таала бизге өзүн мактаганды дагы өзү үйрөткөн. Адам атабыз менен ооба энебизге кечирим сураганды үйрөткөндөй эле Алла Таала бизге дагы өзүнө кантип мактоо айтабыз өзү үйрөткөн. Өзү үйрөткөн. Куранда бир аят бар. Жаттап алсак өтө жакшы болот. Айтып жүрсөк, машалла, амал кылып башкаларга жеткирсек кандай? Алхамдулиллахиллади хадана ли хада. Ва ма кунна линахтадия лаула ан хаданаллах. Деген аят. Бардык мактоо Аллага болсун. Мына ушул нерсеге, жакшылыкка, иманга, таквалыкка, илимге, ибадатка тоофик берген, хидаят берген Аллага мактоо болсун. Эгерде Алла Таала хидаят бербегенде, туура жолго бизди салбаганда, биз туура жол тапмак эмеспиз деген аятта. Алла кимди туура жолго салса, ошол туура жол табат. Ошол адам туура жолдо жашайт. Ошол адам өмүрүн туура жолдо өткөрөт. Кимге Алла субханаху ва таала туура жолго салып койсо. Алхамдулиллахиллади хадана ли хада. Мына ошо иманга, исламга, ихласка, ихсанга Алла субханаху ва таала жолдомо бергендиги үчүн чексиз шүгүрлөр болсун. Мактоо, алкыштар болсун Алла Таалага. Алхамдулиллахиллади хадана ли хада. Ва ма кунна линахтадия лаула ан хаданаллах. Биз туура жол табуучу эмес элек, таппайт элек, эгер Алла бизге хидаят бербесе. Ошон үчүн туугандар, ар учурда алхамдулилла ала кулли хал, бардык абалдарда Аллага мактоо болсун деп айтып жүрө берейли. Кыйналсак дагы Аллага мактоо болсун. Курсанчылыкта дагы Аллага мактоо болсун. Ооруксак дагы, ден соолук жакшы болсо, курсак ток, ачка, айырмасы жок. Кыжалатсызбы? Кандай болбосун, алхамдулилла дейли. Не дейли? Алхамдулилла дейли. Пенденин айта турган иши ушул. Пенденин кыла турган иши ушул, айта турган сөз ушул. Кандай болсун? Алла перзент берди, алхамдулилла. Даже перзент бербей калды. Ушуга деле алхамдулилла. Себеп Алла Таала билет, данышман зат.
Кээде ооруп калат, адам баласы жакшылык жамандыктын ортосунда болот. Кандай болбосун Алла Таалага мактоо. Алла субханаху ва таала мактоо айткан жагат. Алла макталган зат. Алла Таалага ким мактоо айтса, маша Алла субханаху ва таала. Жазы хадистерде келет да. Кудайым сактасын. Şu бирөөнүн бир бала кишинин жаш баласы Алла субханаху ва таала балагатка толо элегенде алып кетти. Бизде коомчулукта жашоодо эле болуп турат мындай бар. Ошондо Алла субханаху ва таала айтат дегенде, ата энеси не деди депчи. Баласын алып кетти. Малакул маут, өлүм периште баланы алып кетти. Ата энеси не деди дейткенде. Кыйын эми. Бирок не деди дейт экен. Алла айтат экен. Ошо өлүм периштесине айтат экен. Сен го барып жанын алдың. Баланын жанын алып кеттиң. Болгондо да жаш баланын жанын алып кеттиң. Ата энеси не деди дейт экен. Алла билет не деген. Бирок ошо малакул маут өлүм периштесинен дагы бир тилинен чыгарайын деп атат да. Айтчы, не деди ата энеси? Десе, өлүм периштеси айтат экен. Ата энеси Аллага мактоо болсун деп айтты. Алла буйрук бере деген, мактоо деген кан сарай куруп койгула бейиштен ушуларга дейт экен. Не деген кан сарай? Мактоо деген кан сарай, Байтул Хамд дейт. Ошол кан сарайдын аты Байтул Хамд. Аллага мактоо болсун деген кан сарай курдуртуп коет экен Алла Таала. Бейиштен курдуртуп коет экен. Bu dünyadan barımız da 60-70 yılın içinde barlık et falan. Bir o kim tiyaktan kan saray kurdu, kim kurvadı, ertege vargan ne bildi. Şunun için inşallah elbette hiç kimin yüreği kalavayt mı sen? Allah subhanahu wa ta'ala şuna bir açık bulup yaratıp koygan. Bir oşanday olsa dağı Allah'a maktub ayta turgan bolsa, bolar oş bol. Al ilahi ve ökürü, bakırağı, göz yaşmaz kan çıgarağı, al kayda kaytıp gelip mi sen? Bardık Allah Ta'ala'nın tağdırında. Biz barыбыз Allah'ın tağdırına tam berебиз, işenебиз, baş ийебиз, moyun абыз. Бирок угуп алыңыз. Ошол учурларда мактоо айта турган болсо, айтын эткен агаман. Мактоо кан сарайы курулат экен. Анас ибн Малик радıyallahu anhu'dan rivayet. قال كان عبد الله ابن رواحة إذا لقي الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعال نؤمن بربنا ساعة. فقال ذات يوم لرجل فغضب الرجل فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألا ترى إلى ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله ابن رواحة إنه يحب المجالس التي تباهي bihal malaika ravahu Ahmad bi isnadin hasan. Allah. Abdullah ibn Ravaha degan sahaba bolgan. Atı Abdullah ibn Ravaha. Bu kıyın sahabalardan biri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bulardı Muta gazatına jibергенде ошол жерде Иорданияда ошол жерде şehit bolgan. Abdullah ibn Ravaha degan. Şu kişi maşallah bir Allah Taala'nın berген özgöçölügü bolgon eken, daima özünün imanын oylop, imanын kuvatlap turgan kişi de. Anas ibn Malik radıyallahu anh aytat, Abdullah ibn Ravaha sahabalardan biröөгө jolup kalganda aytat eledi. Ta'al nu'min bi rabbina sa'ata. Geliniz. Biraz imandaşaylı deytken de. Özü imandılar. Bura kayaka imandaşabız dedi. Ta'al. Çakırat geliniz deytken. Nu'min sa'ata. Biraz iman getireydi. Osu iman varası. Bunun manisi bundayken. Netadâkarul ahira. Ahiretti esteydi deytken. İmandı жаңылап, imandı kuvatlap. Egerde sizdi biri geliniz kişine imandaşaydı dese, sizdi imanınızdı çok dep aytып atkan jeri yok. Просто imanınızdı kuvatlaylı, kemel darajasına jetkireyli деген maksatla çakırып atır. Şunun için davatga çıkkanda kede imanға çakırganda biz imandуу adamız, kafirlardı çakırbaysaňar dep kalat da.
Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de imandılardı imanға çakırgan. Ya eyyuhellezine aminu billahi imandılar. İman keltirildi. Biz imandуу adamбыз, каяка iman keltirели dese tokto. Senin azırkı negizgi жалпы imanın жетишсиz kemel daraja, толук imanга keltirген. Худди ушундай Абдулла ибн Раваха сахабаларга жолукканда айтат эле. Таал муъмин би раббина саата. Келиңиz, Роббубузга бир аз иман келтирели депчи. Bunun manisi ушулкен, ахиретти эстейли, dinibиздин абалын ойлонойлу, жараткан Алла Таалага ишенимибизди бекем арттырайлы, ушинтип кел иман келтирели деп айтат экен да. Bir günü bir kişiye aytsa, oşa kişi açılanıp ketiptir. Da Peygamberimize geldi, ya Resulallah, Abdullah ibn Ravaha'nı qarabайсыз bu depti. Ne dep? Sizin imanınızdan yüz yürüp, yargab an imanik ila imani saatin, biraz iman keltireydi dep. Biz iman keltirgenmiz onu. Peygamberimiz şunday aytdı. Allah Taala rayımına bölesin İbn Ravaha'nı. Bu Allah Taala periştelerге sıymıktana turgan majlislerdi jakşı göröt degen eкен. Demek imandaşıp otursak uşaktaşıp mes. Ne dep? İmandaşıp oturaydı biz. İmandaşıp otursak periştelerге Allah Taala sıymıktana degen. Oşol imandaşıp oturuşkan oturuş Allah Taalaga jagat eken. Allah razı bolot eken. Allah periştelerге sıymıktana eken. Ушундай majlislerdi. İmandaşkan majlislerde. Uşaktaşkan majlis emas, imandaşkan. Ahiretde oylap atkan, Allah'ını esnep atkan, Peygamberimizni esnep atkan, Allah Taalaga şükür kılıp atkan, Allah'a maktap aytıp atkan, Allah'dan jardam surap atkan. Bunday majlislerden Allah Taala periştelerge sıymıktanat. Abu Hurayra radıyallahu anh'dan rivayet var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: İnne lillahi Teala melaika yatufuna fit tariq yeltemisun ahle zikr. Dünyada çıtığanda bizden başka da köptөгөн bizim gözümüzge görünmögen mahluklar var. Toltara cinler var. Andan köp perişteler var. Cinler insanlardan köp. Perişteler cinlerden daha köp da. Bizim gözümüzge görünmeydi da. Bizim gözge görünmeydi. Bizim gözümüzge özümüzdün akılımız dele görünmeydi. Bir aytat men üçün görünmeydi, men görüşüm керек. Sen özüңdü aklını göre albay жүрөсүң. Ой bakaya. Özümüzdün canımızды göre albayız biz şey. Görgөндөр barбы? Gözge görüngön nersege işenip, görünmegenge işenbey, görüngön bar, görünmegen jok degen bul toora emes ideologiya. Bu toora emes al. Adamdın en bağlı nerseleri gözge görünmeydi. Adamdın en bağlı nersesi akıl. Bu gözge görünmeydi da. Adamdın bağlı nersesi deney emes, can da. Bu gözge görünmeydi da. Can var, oşon üçün biz kıymıldap, can çıkıp ketkenden keyin bu denenin hiç kimge keregi jok. Naborot korkot adamlar. Oğru jugat. Basıra alıp barıp, erterek uzagıraak alıp barıp gömüp koyguly deyip go. Mına turgandar. Başka көздү ütpөйүн. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat hadiste. Allah Taalaga taamdыk perişteler var. Menen bir nesini aytıp ketmekçimин da. Periştenin türleri köp. Keybir perişteler tölke tawaf kılat. İbadat. Keybirleri tölke rüküde. Keybirleri tölke sajdada. Kıyamat gününe çeyin sajdada. Kıyamat gününe çeyin rüküde. Kıyamat gününe çeyin kıyamda. Kıyamat gününe çeyin qadada. Kıyamat gününe çeyin. Bular bardığı arganda ibadatlarda. Keybir perişteler ırskıga dayındalır. Keybir perişteler sur takkanга dayar. Keybir perişteler can alganga dayındalgan. Keybirleri olsa amal жазганга. Keybirleri saktaganga. Keybirleri kabırdan surak bergenге. Keybirleri dozokta azaptaganga, keybirleri beyişte rahat bergenге. Beyişe girgenlerge perişteler salam aytат. Beyiştin periştelerin аты Rizvan dep atalar.
Dozokko perişte dayındалган анын аты Малик деп айтылат. Периштелер түрлөрү аябай көп. Ошол дагы периштелердин бир түрүчү жер бетинде кыдырып жүрүшөт экен. Аллахын периштелери жер бетинде ятуфуна фит тарик, жолдордо кыдырып жүрүшөт экен. Ялтамисуна ахла зикр, зикр ээлерин издешет экен буларчы. Фаида важаду кауман yadkurun Allah azza ve cel tanadav. Bularçı Allah'ın esте atkan bir kavim, bir toplu adamları görüp kalsa sırası biri-birini çakırışar. Halummu ila hacetikum. İzdep жүргөн de biz taap aldık. Perişteler. Nak köçede жүргөндөр. Beri geri gele özüңөрдүn кажетиңер биякта дейт. İzdep жүргөн максатыңар бар го. Мына жерге келгиле дейт. Анан فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ مِنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا. Bular özlerinin kanatı menen uşulardı kurçap uşunçalık köp eken dünya asmanda çençidet deydi. فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمْ بِهِمْ. Jaratkan Allah Teala bilip dursa dağı bunlardan sorap koyat. Ne dep? مَا يَقُولَ عِبَادِ. O periştelerim, benim pendelerim emne dep aytıp atışat özü. Dep koyatken de. Bir yerde uğu alınızlar. Allah Teala bilip durup emne için sorayt degen bir суроо goçu. Perişteler bir uçurda adam balası jaralganda karşı çıkan. Adam balasının jaralganına perişteler karşı çıkan. Oşun için Allah Teala azı periştelerden sorap koyat, men pendelerim ne kılıp atışat özü? Emne dep atışat özü depçi. Allah biliyor duran. Perişteler anan aytat eken de. Ne dep aytat? Mınday deyt eken. Yaquluna yusabbihunaka Subhanallah dep atışat. Ve yukebbirunaka Allahu akbar dep atışat. Ve yahmadunaka elhamdülillah dep atışat. Ve yumeccidunaka seni ululap aytıp atışat. La ilahe illallah dep. Kelimet-i temcid. Ve yaqulu Allah Teala aytken hal ra'awni, alar meni görüşüp görüp zikir kılıp atışat. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu akbar depçi. Allah Teala perişte aytken, alar meni görüşüp durdu. Alar dep, feyakun la, çok alar görüşken emes. Wallahi ma ra'awkan, Allah'a an seni görgön emes deytken. Feyakulu, Allah Teala aytken, kayfa law ra'awni. Perişteler Allah'ını görür. Hem Allah Teala aytat, eğer de meni görse alar kanday zikir kılmak deyt. Oşunda perişteler aytat eken. لَوْ رَأَوْكَ لَكَانَ أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً وَشَدَّ تَمْجِيدًا وَأَكْسَرَ لَكَ تَسْبِيحًا. Oho, eğer de sizi göre turgan bolsa, anda zikirdi katu küçültmek bular. Göğrak uluktamak, göğrak Allah Teala maktoo aytmak. Deuşup etdi. فَيَقُولْ فَمَاذَا يَسْأَلُونَ. Allah Teala aytken, Allah pendelerin emniyeni sorap çatışat dedi. Yakuluna perişteler aytat eken. Yes'alunekel cennet. Beyiş sorap atat seni. Beyiş sorap atat. Allah Teala aytken. Hal ra'awha. Beyiştalar görüp durbu. Dese cevap. La vallahi ya Rab ma ra'awha. Allah'a ant. Beyişinizni görgön emes alar. Dep perişteler cevap etken. Allah aytatken. Fa kayfa law ra'awha. Eğer de beyiştalar görgönde kanday olmak deyken. يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. Eğer de bular beyişti görgöndöçü anda ağa talaptары daha güçöymek, katı olmak, ulu olmak kızık buları deyken. Allah subhanahu wa ta'ala etken mimma yeta'avvaduna. Allah emniyeden pana tilavatçak. Allah aytat eken minan nar, dozoktun otundan pana tilavatçak. Allah Teala aytken ve hal ra'awha, dozoktu görüştürmü dese Allah aytat yok. La vallahi ma ra'awha. Allah'a ant hiç aytağız. Görüşken emesdi. Allah aytat keyfe law ra'awha. Eğer de dozoktu görüşkende kanday olmak dese law ra'awha kanu ashadda minha firaran. Anda azırga pana tilavatak. Anda kadu kaçışmak. Ve ashadda laha makhafatan. Bundan da katarak korkuşmaktı. Şunun bardığı bolğondan keyin andan Allah subhanahu wa ta'ala feyekuluna Allah aytatken fe uşhidukum anni qad gafartu lahum.
Алла Таала периштелерге мен силерди күбө кылып коеюн, ушу пенделердин баардык күнөөлөрүн кечирдим дейт экен. Кал Рави айтат мындай. Якулу малак минал малаика, периштелерден бир периште мындай дейт экен. Фихим фуланун лейса минхум иннама жаа ли хажатин. Булар зикир кылып отурушканда, анын арасынан бир киши келип калыптыр да, өзүнүн эле проблемасы менен бирөөгө учурашканга келсе керек да, бир бизнес сизден сурайын деп. Жөн эле келип кошулуп калган. Ошондой дагы бар го десе, Алла Таала айтат экен: "Хумул жуласа ла яшка жалисухум." Бул ушундай отургандар, Алла Тааланы эстеп отургандар, ушундай бактылуу адамдар, булар менен ким кошулса бактысыз болбойт деген экен. Мына туугандар, бул риваят Равахул Бухари ва Муслим. Бухариде дагы, Муслимде дагы келет сахих хадис. Мен ушул жыйынтыктап мындай кылып айтып берейин. Демек, Алла Тааланын көптөгөн периштелери бар. Кээ бир Алла Тааланын периштелеринин иши, алардын кызматы жер бетин кыдырып зикир кылган адамдарды издешет. Зикир кылган адамдарды көчөмө-көчө кыдырып издешет. Бир коом Алла Тааланы зикир кылып, бир канча бир мажили адамдарбы, 5-өбү, 10-өбү, 3-өбү, 20-бы, 100бү, же бизге окшогон бир жамаатпы Алланы эстеп атса, ошо периштелер буну таап алгандан кийинки периштелерди чакырат дейт. Кажетиңерге келгиле, издеп атканыңарды биз таап алдык, келе бергиле бейкали. Алар келип, анан кийин кара канаты менен курчап, Райым асманга чейин көтөрүлөт дейт мына. Жараткан Алла Таала бирип турса дагы бир сурап коет экен: "Пенделерим, эмне деп атышат?" Эмне деп жатышат алардын айтканы эмне деп? Бир Субханаллах, Алхамдулилlah, Ла илаха иллаллах, Аллаху акбар. Ушуларды айтып атышат дейт мына. Демек, зикирдеги негизги сөздөр мына ушул төртөө экен. Субханаллах, Алхамдулилlah, Ла илаха иллаллах, Аллаху акбар. Бул периштелердин зикири тууган. Бул төрт сөздөн өткөн улуу сөз жок ааламда. Бул төрт сөздөн өткөн нурлуу, улуу сооптуу сөз жок ааламда. Бүткүл дүйнөнүн сөзүн таразанын бир ташына коюп, ушу төртөөнүн бирөөсүн эле таразанын бир ташына койсоңуз, бардыгын басып калат. Кыргызча, өзбекче, казакча, тажикче, уйгурча, дүнганча, орусча, арабча, фарсча, дүйнөдөгү канча тил бар, канча сөз бар, бардыгын таразанын бир ташына койсоңуз, жакшы сөздөрдү айтып атат, жаман сөздөрдү эмес. Экинчи ташына бир субханалланы койсоңуз, субханалла бардыгын басып алат. Ошон үчүн субханаллага жетпейт, Алхамдулиллага жетпейт, Аллаху акбарга жетпейт, Ла илаха иллаллага жетпейт туугандар. Ошон үчүн иншалла көп ушуларды, ушу сөздөрдү айтайлы. Тилибизди зикирге көндүрөйлү. Мынакей Алла субханаху ва таала сураганда не деп айтып атышат дегенде, алар субханалла деп атышат, Алхамдулилла деп атышат, Аллаху акбар деп атышат, Ла илаха иллаллах деп атышат деп. Кийин Алла субханаху ва таала не деди? Булар мени көрүптүрбү десе, жок, көргөн жок. Көрсө кандай болот эле? Бул зикирди да күчөйтмөк да. Элестетиңиз, биз көрбөй ушунча зикир кылып атабыз. Алланы көрсөк кандай кылабыз? Анан Алла Таала сурайт экен: "Пенделерим менен эмнени сурап атышат өзү?" Адам мындай да, мактоо бар го, мактагандын аркасынан суроо дейт. Мурда ушу падышаларды акындар чыгып алып мактайт. Комуздар менен, домбуралары менен мактайт. Анан мындай бир мешочкти алып туруп, таштап коет. Алтындар. Алар кайра баштайт. Мактагандын аркасында суроо дейт. Түшүнтөсүңүзбү? Алланы мактап атабыз. Аркасынан бир нерсе биздерди сурап атабыз. Эмнени сурайбыз? Алланын бейишин сурап атабыз. Эмненин пана тилеп атабыз? Дозогунан пана тилеп атабыз. Алла Таала бейишин сурап атат десе, бейишти көрүптүр? Жок, бейишти көргөн эмес. Көрбөй эле ушунча сурап атышат. Ооба. Көрүшкөндө кандай болот десе, ойбой. Бейишти көрбөй туруп пайгамбарыбыз айтты деп ушунча сурап атабыз. Эгерде бейишти көрүп калса, совсем да. Эмнеден пана тилеп атат? Кайсы нерседен сактап коеюн аларды? Мейли, бейишимди берейин. Эмнеден сактайын десе, дозогуңдан сактады. Дозокту көрүштү, көрбөй эле сактанганды сурап атабыз.
Көре турган болсоң элестетсең кандай сурайсың? Дозокто Алла Таала бир чекесин көрсөтүп койсунчу, кандай сурайт экенбиз? Ушул жака салайынбы деп койсунчу, кандай болот экен? Кудай сактасын да. Дагы андан коркуу күчөймү. Алла Таала айтып атат: "Мен силерди күбө кылам периштелерим, ошо пенделердин бардын күнөөсүн кечирдим" деп атат ана. Ошонун арасында бирөө кокустан эле мына случайно келип калып турса, мимо. Алланы зикир кылып аткандардын жөн эле келип калганда бир нерсе сурайын деппи. Ошол да кечирилеби деп таң калып сурап атат. Алла Таала бардын кечирем деп атпайбы? Да, бул ушундай берекелүү мажлис, Алланы зикир кылган мажлис ушундай берекелүү. Ошол жерге ким кошулса, ал бактысыз болбой турган мажлис экен да. Кээ бир риваяттарда малайка сайяра дейт, кыдырган периштелер бар экен да. Булар да ушундай азыркы немеде кетет экен. Фаида тафаррaqu аражу. Качан булар зикир бүткөндөн кийин, булар таркап кетишкенде, булар көтөрүлүшөт экен асмангачы. Анан Алла субханаху ва тааладан сурайт экен булар: "Мен пенделерим не кылып атасыз?" деген да, азыркындай мажлистерде. Абу Саид Худри радhiyallahu anh риваят бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Алла айтат экен кыямат күнү: "Сая'ламу ахлул джам мин ахлил карам." Ман ахлил карам? Ман ахлил карам? Фақила: "Ваман ахлил карам я Расулаллах?" Қала: "Ахлу маджалис зикр." Раваху Ахмад ва Ибн Хиббан. Эртеге кыямат кайым болгондо Алла Таала айтат экен: "Бүгүн ушул кыямат күнү топтолгон адамдардын бардыгы ахлул карам" дейт. Ахлу карам дегени сый урмат ээлери, берешен ээлери. Ошолорду таанышат экен, ким экенин дейт. Пайгамбарыбыз сурашты: "Ал берешен элдер ким болот?" десе, зикир ээлери болот. Ошонун бардык адамзат өзүнчө таанып турат экен да. Алла Таала аларга өзгөчө нур берсе керек да. Тааный турган. Анас Расулуллахтын риваят Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ахлу маджалис кауmin ijtama'u yadhkuruna Allah azza wa jalla la yuriduna bidalik illa wajha illa nadahum munadin min as-sama' an qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat." Rawahu Ahmad. Allah Taala'nı estеген, Allah'ını естеш үчүн топтолгон коом, алардын максаты Алланын ыраазычылыгы гана. Ушуларга асмандан бир жарчы жар салат экен. Силер күнөөңөр кечирилген абалыңарда тургула, акыйкатта силердин бардык катаңар соопко айландырылды дейт. Эгерде Алла Тааланы эстеш үчүн биз топтолсок, жана биздин максатыбыз дүйнө эмес, саясат эмес, бирөөнүн айыбын ачып, бирөөнүн үстүнөн шылдыңдап, бирөөнү сындап, андай эмес. Калыс Алланын ыраазычылыгы үчүн топтолойлу дагы Алланы эстейли. Ушуларга асмандан жарчы жар салат дейт. Не деп? Силер күнөөңөр кечирилген абалда тургула все. Силер канча күнөө алып келсеңер, ошонун бардыгы соопко айландырылды, эми сооп менен кайтылат экен. Күнөө кечирилет өзүнчө, ошо күнөөлөр кечирилип эле калбастан ордуна сооп жазылдырат. Анча бир тонна күнөө болсо, бир тонна сооп. Бериште жар салат. Куму магфуран лакум. Күнөөңөр кечирилген абалда силер тургула дейт. Зикир кылып бүттүңөр, эми барып курсаңар той козголо же үйүңөргө барып жаткыла. Бирок күнөөңөр кечирилген абалда бар. Жөн эле эмес, код буддилат сайяатукум хасанат. Силердин катаңар соопко айландырылды. Катаңардын бардыгы, кемчиликтердин бардыгы соопко айландырылып туруп, эми кете бериле дейт. Жөн эле күнөө кечирилип кетпейт экен. Ошонун бардыгы соопко айландырылат экен дагы, анан кете бериле дейт. Куму магфуран лакум. Кандай деген улуу жар. Периште бир жарчы жар салат мына экен. Объявлениеда: күнөөңөр кечирилген абалда тургула. Бардык ката күнөө кемчилдигиңер соопко айландырылды, эми кете бергиле дейт. Мынандай. Бул бардыгы эмнеден? Алла үчүн топтолуп,
Allah üçün zikir kılgan. Allah'ın gana razıçılığını izlegen. Başka eş nersenin keregi yok. Kursağımız toysun dep, kajetimiz bütsün dep, ya eller bizi sıylasın dep, dağı bir başka nerse dep. Çok. Allah ile razı olsa bol. Bizge uşu maksat üçün toптolganбыз. Uşu maksat üçün biz Allah'ını zikir kılıp atabыз. Başka hiç kanday talabımız, hiç kanday ümitimiz, kalыбыз yok. Bir gana Allah'ın razıçılığı. Buna ayet atat. Yadkurunallah azza ve cel la yuriduna bidalik illa vecih. Şu zikirin maksatı Allah'ın razıçılığı üçün gana bolsa. Eğer de zikir kılıp maksat Allah'ın razıçılığı üçün bolbay kalsa, anda çatak. Anda mına soğuptur, mına iyilikler verilmeydi. Oşun için Allah'ın zikiri, Allah'ın razıçılığı üçün boluş gerek. Şeytan azgırat. Arıqanday kılan. O seni okumuş adamlar aytsın. Okumuş Allah'ın zikirin kıla. Maşallah, avliya. Daima Allah Teala'nı istep yürüyor. Daima kolundan tesbih düşpöy. Daima tilinde Allah'ın zikiri. Hiç kimde uşakta var, hiç kimde cavan da var. Даже lişli söz söyleböy. Bu maşallah. Şeytan uşaktan giret de. Şeytançe göğünçe jakşı adamlardı jakşı amallarına kıyınsıntırtır çok kılat deydi. Günölördü kemsintirip çok kılat deydi. Karaçı bulganday profesyonal adamdı kanday çok kılgandı. 5 vakit namazınız var, Kur'an'ınız var, zikiriniz var, duanız var, sadakanız var, acılığınız var, kayrımdılığınız var, çın söylөгөнүңүз var, adilettүүлүгүңүz var. Maşallah. Sizde bardıq nerse varken. Hem şeytan aytat eкен da mına. Mına da çok oşol, ana da çok, bu da çok. Sende ele var. Dep uşunu gurur dep koyot. Ne dep koyot ekeni? Gurur deyip. Mensigendiçi. Namazına kıyınsınga. Kur'an jattap kıraatına kıyınsınga. Bayan aytıp bayanına kıyınsınga. Savak berip savagına kıyınsınga. Meçit salıp bereşendilігine kıyınsınga. Acılık umra kılıp acılık umrasına kıyınsınga. Dua verip jüret daima duakan bolup duasına kıyınsınga. Şeytan kıyınsındırtıp çok kılады eкен. Mına şeytanın işi karagın. Şeytandan saktanu oңой эмес да. Allah kimdi saktasa, oşol oңой da saktagan. Allah bizdi şeytanga salıp berbesin da. Allah bizdi nafsibizge salıp berbesin da. Peygamberimizin ulu duası var tuğan. Her birimiz aytıp yürüşübüz gerek. Alsızbız bizçi. Hulikal insanu daifa. İnsan alsız jaralgan. Biz kıyınsınbaydı. Vapşe kıyınsınbaydı. Biz hiç kimmes biz. Allah Teala'nın elhamdülillah bergeni menen biz. Allah'ın izzatı menen izzatlıyız. Allah'ın avirimi bergeni menen avirliyiz. Allah jakşı işlerdi kılgan tawfik berdi, jakşı işlerdi kıldı. Özümüzdün kıyındığımızdan emes. Günödөн saktanganыбыз Allah'ın jardamı menen, özümüzdün kıyındığımızdan emes. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastagis aslih lana şa'nana kullah ve la takilna ila anfusina tarfata a'yun. Allah Teala'dan dua kılan. Ya hay ya qayyum. Ya hay Allah terüza. Qayyum alamı turguzucu zat. Bu iki sıfat. Hay degen terüza. Ya qayyum bardık alamı turguzgan. Bir rahmatika nastagis degeni sen rayımdılığın menen senin jardam surayız. Allah'dan jardam surap atabız. Allah'ın rayımdılığını ortaga salıp. Ya Allah sen rayımdılığını ortaga salıp durup senin jardam surap atabız. Nege? Aslih lana şa'nana kulla. Bizden bardık işlerimizni oңдоп ber. Jardam suraganыбыз uşul. Bizden bardık işlerimizni oңдоп ber. Men ayalımı oңдоп ber, balamды oңдоп ber, kızımды oңдоп ber, dünyamды oңdоп ber, dinimdi oңdоп ber, mamilemdi oңdоп ber, münözümdi oңdоп ber, işenimimdi oңdоп ber, jürüm turumumdu oңdоп ber. Ya Allah, benim bardık işlerimdi oңdоп ber. Ananda oturunuz, akıtı söz. وَلَا تَكِنَّ إِلَى أَنْفُسِنَا تَرْفَةَ أَعْيُنْ. Bizdi
өзүбүздүн нәпсибизге көз ирмемчилик убакытка да тапшырба. Даже ушу көз ирмемчилик, көз ачып жумганды көз ирмем деп коебуз, ушунчалык дагы тарфата айын. Ушунчалык убакыттагы бизди нәпсибизге тапшырып бербе. Ушунча убакыт тапшырып берсең, биз өлдүк анда. Ошон үчүн Алла Тааладан сурайт: "Я Алла, бизди шайтанга тапшырба, нәпсибизге тапшырба, душманга күлкү кылба." Кимге? Шамататил а'да деп. Пайгамбар субхана тилеген. Аллахумма инни аузу бика мин жахдил бала ва даракил шақа ва суил қада ва шамататил а'да. Я Алла, душмандын мен үстүмө күлгөндөн сакта. Душмандын мен үстүмө күлгөндөн сакта. То есть мен кичине бир туура эмес нерсе кылып алсам, ушу душман, ушуну көрмөктө, шылдыңдап, ушу андай мындай. Душмандын күлгөндөн сакта. Демек тугандар, мына дуаны жаттап. Я хайю я койюм би рахматика астагис. Аслих ли шани кулла ва ла такинни иля нафси тарфата айн. Эгерде жалгыз болсок, эгерде жамаат менен дуа кылсак, азыркындай: Я хайю я койюм би рахматика настагис. Аслих лана ша'нана кулла ва ла такилна иля анфусина тарфата айн. Аз мен сиздерге буга чейин котормусун айтып бердим. Мына ушу мазмун. Улуу дуа. Пайгамбарыбыз Фатимени өзгө үйрөткөн дуа. Улуу дуа. Демек, мен айтып аттык эле, биз айтып аттык эле, жакшы адамдарды шайтан өзүнүн жакшы амалдары аркылуу жок кылат экен да. Кандай жамандар, жакшы амалдар аркылуу десе, жакшы амалдарына кыйынсынтыртып жок кылат дейт. Жакшы амалдарына не кылдыртып? Кыйынсын. Орурлантырып, менсиндиртип турат. Ал эми мукассирин деп коет. То есть мына күнөөкөрлөрдүчү, аларды кантип жок кылат ал? Анын жакшы амалы вообще жок өзүнүкү. Жаман адамдардын жакшысы жок. Жакшылыгы жок, жакшы иши жок. Жаман адам, ол ойлогону да жаман, ниети жаман, каалоосу жаман, кылган иши жаман. Только бунуку жаман эле да. Баягы бир Хаятул хайванат деп устазыбыз айтып калат эле. Айвандардын жашоосу деген китеп бар да. Ошол жерден бир окуяны айтып берет эле. Бир ташбака судан агып келаткан экен. Чаян жээкте турган экен. Ташбака келип туруп ошо жээкке келгенде, нар жакка өтүш керек, чаян өтө албайт да. Суу ташбакасы өтөт. Бул чаян үстүнө чыгып алат экен. Ташбаканын үстүнө. Ташбаканын акырын өзү сүзүп, ошол суунун ортосуна барганда, бул чаян үстүнөн чыгат экен. Чызды туруп. Бул ташбака: "Эмне кылып атасың?" десе, "Рахмат айтып атам" дейт экен. Нары алып барып жээкке чейин жеткенсе дагы чагат экен. Бул эмне кылганың десе, "Менде bundan башка рахмат жок" дейт экен. Биз ошондой болуп калбайбы да? Кээ бир адамдарда рахматы ушу гана да. Жакшылыкты билбеген адам бар да. Жакшылык кылсаң жамандык кылат. Мейли жамандыкка жамандык түшүнүктүү. Жакшылыкка жакшылык түшүнүктүү. Жакшылыкка жамандык кылып атат, бул кайсы инсан? Бул инсандын өңүндө айван десек жакшыраак болуп калат. Жырткыч десек. Чаян жылан да. Жыландын рахматы только чакмайды, башка жок да. Анда эмне башка пайда? Ошондо устаз айтат эле, биз ошондойдон Алла Таала бизди сактасын. Геп кетип эле. Аллахумма салли ала Мухаммад. Күнөөңөр кечирилген абалда тургула деп атат. Силердин баардык күнөөңөр соопко айландырылды дейт тугандар. Демек, Алланын ыраазычылыгы үчүн зикир кылуу улуу бактылуу. Бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат:
ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله عز وجل فيه فيقومون حتى يقول لهم قوموا قد غفر لكم وبدل سيئاتكم حسنات. Азыркындай эле majlis hadis Allah Taalаны зикир кылган бир коом кайсы бир majlistен гана турбасын, алар айтылына деген күнүңөр кечирилген абалда тургула, силердин ката күнүңөр соопко айландырылды. Жараткан Аллах Субханаху ва Таала баарыбызга товфик берсин. Баарыбызды Алла Таалам өзүн эстегенге жүрөгүбүзгө илхам берсин. Амин. Алла Таалага иншаллах зикир кылайлы туугандар. Айтайлычы ана Субханаллах. Манисин билесизби? Алла бардык айыптан таза. Субханаллах манisi кандай экен? Алла бардык айыптан таза. Мен бардык айыпты көтөргөн, бардык айып менде, Алла Таала айыптан таза. Алла Тааладан ичинде тилегибиз бар, мени дагы тазала деген. Субханаллах мани кандай болду? Субханаллах. Алла Субханаху бардык сыфаты камал деп коет. Кемел сыфаттардын бардык Алла Таалада. Бардык Алла Таалада. Бардык кемчилдиктер менде. Ошон үчүн Алла Таалага мактоо болсун туугандар. Мактоо болсун, алхамдулилlah. Ла илаха иллаллах. Алладан башка сыйынганга лайыктуу зат жок. Алладан башка эч ким жок сыйынганга лайыктуу. Сураганга, коркконго, үмүт кылганга, сыйынганга, кажетти айтканга, арызданганга Алладан башка эч ким лайык эмес. Эч ким лайык эмес. Аллаху акбар, Алла улуу, улуулугу чексиз. Сиз канча улуу десеңиз, ошол жерден улуулугу башталат. Мына ушул мааниси ушундай турат. Алла Таала баарыбызга товфик берсин. Дайым Алла Тааланы эстеп жүргөнгө. Мекка кола суусундугу халалбы? Мекка кола деген аты арамбы? Мекка кола суусундугу боюнча билесизби? Умрага барып келгенден кийин күнөөлөр кечирилет деген чынбы? Шарттары, машалла. Bir top soruну, 4 soruну bir berip коюпсуз. Мекка кола де суусундугу халалбы деп. Мына азыр кола боюнча бүткүл дүйнөдө тополоң. Бул Газзада канча деген жаш балдардын каны жөөттөрдүкү экен, бойкот. Эч кимге жашыруун эмес го. Мекка кола деп ошого альтернативный кылып чыгарышкан экен. Бирок алхамдулилlah биздеги халал харам боюнча халал стандарт, биздин муфтият, дини идарабыз бар, дин башкармалыгы бар. Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгынын алдында атайы бөлүм бар. Мына ошолор ушундай орчундуу маселелерди халал стандартына туура келеби, келбейби көзөмөлдөйт. Менин кабарым бар, өзүм окудум, көрдүм. Муфтият сертификат бериптир. Аларда алхамдулилlah жөнөкөй эле эмес, атайы укканыма караганда Бактиярдамла ошо Алматага барып, атайы ошолордун компаниясы менен сүйлөшүп, курамын карайт да эмездечи, халал менен харамга келгенде курамын карайт. Ошол жерде адамга зыяндуу, арам нерселер жокпу? Жок десе, анан алхамдулилlah ал адал болот. Адамга зыяндуу, арам нерселер болсо, ал арам болуп калат туугандар. Ошон үчүн Мекка кола боюнча сертификатында мен окудум. Кудайга шүгүр, алхамдулилlah, муфтияттыгын атайы мынаке сертификаты берилиптир. Эми биз бир муфтиятка баш ийип, ошолордун фатваларына амал кылганга аракет кылышыбыз керек. Мекка кола деген аты арамбы деп. Жок, аты арам эмес. Мекка. Бул иншалла арам эмес, эмнеге арам? Ким айтат буну арам деп? Суусундугу боюнча билесизби деп, ошо билгеним ушул. Ошон үчүн иншалла наоборот ошо берки арам кошулган кошулмалардан этияттанып өзү сактанайлы дагы. Мына азыр мусулмандар дагы Кудайга шүгүр. Өткөндө бүгүн деле Милаф деген, Милаф кола деп не чыгыптыр Саудиядан. Мекка кола деп мен укканыма караганда Франциядагы жашаган бир тунистик ушундай бир араб машаалла атайы ушунун бир канча пайызын кайрымдуулукка деп жумшайт экен да. Эми мен укканымды айтып атам, анан атак мен көрүп же болбосо барып таанышып андай сураган жерим жок. Ушу мусулмандарга кыйналгандарга 10% ушундай кылып жумшайт экен, кайрымдуулук кылып. Алхамдулилlah туугандар, өзүчө биз азыр мындай болуп калдык. Алдыбызга келгенин эле жемей ичмей, андай болбойт. Куранда Алла Таала
пайғамбарларға бұйрық берген. Я юхар русул кулу минат тойибат ва амалу салиха. Ей пайғамбарлар, адал жегіле, пакиза, таза жегіле, анан жақсы амал қыласың. Алла Таала Құранда ушинтип бұйрық беріп, ошондой эле пайғамбарларға дагы и момун адамдарға да Алла субханаху ва таала бұйрық беріп койгон да. Не деп? Аларга да силер адалдан жегиле, эгер Аллага ибадат кылсаңар, кулу мин тойибат ма разакнакум вашкуру лиллахи ин кунтум ияху та'будун. Аллага шүкүрулла, эгер Аллага ибадат кылчу болсоңар. Бирок адалдан жегиле. Биз берген рызкын адалдан жегиле депчи. Ошон үчүн иншалла сөзсүз адал арам маселесин ачык көрүшүбүз керек. Кудайга шүкүр, мына Мекка кола дегени иншалла Кыргызстанга да келип калыптыр, субханалла. Иншалла элибиздин алкымы адалдана берсин. Умрага барып келгенден кийин күнөөлөр кечирилет деген чынбы? Чын жүрөктөн туура талап менен барып келсе кечирилет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан хадистер өтө көп. Умрага машаалла канча деген, Меккенин жанында тооба, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын алдында тооба кылуу. Андан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү деле айткан хадистерде келет. Ажылык менен умраны катарлаш, бирин артынан бирин улантырып кылып туруп, карап тургул, эме кылып тургула деген. Себеби жакырчылыкты жана күнөөнү устара кыргандай кырат да. Көрүк болсо темирденче кирлерди кандай жок кылса ошондой жок кылат деген. Иншалла ажылык умра улуу сапарлардын бири. Күнөөлөр кечирилет, даражалар бийик болот. Устаз, аллергиям бар. Чүчкүрүп мурдуман суу чыга берет. Багымдат намазында дагы кечке агып даарат алып бүткөндөн чарчап жарым сантиметрдей киндей менен суу чыкты. Ириңби же кин? Кан менен суу чыкты. Белим дагы ооруп аткан. Дарттан капа алгам. Кайра алайын десем 6 мүнөт эле. Мен жакшы жазып бериңиздер туугандар. Жакшы түшүнүксүз болуп калды. Мына, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум ассалам. Мен азыр чет өлкөдө иштеп жүрөм. Үйдүн биринчи кызы болом. Ата-энем айылда орто жашаган үй бүлөлөрдүн катарына киребиз. Аллага шүгүр. Мен динге келгениме 3 жыл болду. Бирок үй бүлөм динде эмес. Өзгөчө биздин үй бүлөдө кыз баланы анча баркташпайт. Мен болсо менин үй бүлөдө намаз окуп, дин менен жашашын каалайм. Жана үй бүлөмдө кыздын баркы көтөрүлсө экен дейм. Айрыкча атам бааласа экен. Ошондуктан ушул жактан тапкан акчама атама Меккеге умра жолдомо алып берсемби деп ойлонуп жатам. Балким ошол жерде аалымдардын баяндарын угуп, жүрөгүнө таасир этер деп үмүттөнөмүн. Бирок өзүмдүн деле байлыгым жок, студентмин. Азырынча ушундай иштеп тапкан акчам гана бар. Суроом, шарият боюнча менин абалымда атама умрага жолдомо алып берүүм туура болобу? Бул амал сооптубу? Же өзүмдүн абалымды да эске алып, башкача жардам кылганым туураракпы? Машаалла, караңчы. Машаалла, кыз бала, студент, ата-энесине күйүп, алар да ошо намаз окуп калса экен, иман жолуна түшүп калса экен, адал жолуна түшүп калса экен деп. Şu umraga har jagын ойлоп, şu umraga алып келсе деп. Siz студент экенсиз. Өзүңүздү биринчи жакшы караңыз. Сизге эч кандай милдет эмес ата-энеңиз умрага жиберген. Анан көрөк ошону өзүңүз жакшынакай окуп, кажетиңиз, контрагыңыз, тамак ашыңыз, турак жайыңыз, жашооңуз деген бар. Андан дагы эгерде ашса, анда мейли. Ата-энени умрага жөнөтүп койсоңуз, Кудай кааласа өтө сооптуу иш бул. Бирок биринчи өзүңүздүн зарылчылыгыңыз, кажетиңизден бүткөндөн кийин, анан кийин ата-энеге. Атак мисалы эч кандай шарият боюнча милдеттүү эмессиз. Эгерде кылган болсоңуз, машалла айкөлдүүлүгүңүз болот, кайрымдуулугуңуз болот. Ажап эмес сиздин ушул кыймыл акчаңыз машалла берип, ата-энеңиз умрага барып, машалла ибадат көй, намаз көй болуп келип калса. Аллахым берекесин берсин. Кыргызда ак сатылбайт деген сөз бар. Сүт кымыз сатса болобу? Болот туугандар. Сүт кымыз сатса болот.
ақ сатылбайт дегени бул эми туугандай мындайда бул арам деген мааниде эмес ал. Ақ сатылбайт деген демек сатпаш керек экен, сүт сатпаш керек экен, кымыз сатпаш керек экен деген мааниде эмес, сатса арам болуп калат деген мааниде эмес. Ақ сатылбайт дегени мен сизге сатпай эле бекер берем деген эле мааниде. Сиз сүттү ичиңиз, кымызды ичиңиз, патаңызды бериңиз деп мурда алхамдулилля мына биздин ата бабаларыбыз айкөл эле, жоомарт эле, март эле, берешен эле. Мына ошолор сүттөрүн сатпай, кымыздарын сатпай эле, жөн эле меймандоско машалла берет эле дагы, анан айткан сөз келип калганда ак сатылбайт деп коет эле да. Мунун сиз сатсаңыз, кымыз сатсаңыз дагы болот, сүт сатсаңыз дагы болот, бул адал, бала чакаңызды баксаңыз болот туугандар. Албетте иншалла, эгер учур келип калса, башкаларга дагы сыйлап, кайрымдуулук кылып койсоңуз жакшы болот. Мен бир жумушка кирейин деп жаткам. Ал жумуш мындайча: магазиндерге компаниянын товарларын сатуу. Магазиндерге компаниянын товарларын сатуу. Ошол товарлардын ичинде аялдар чачын боёй турган боёк, краска дагы бар. Ушул ишке иштесе болобу? Алла разы болсун. Рахмат. Мына караңыз. Боёк кайсы деңгээлде? Эгерде суу өткөрө турган деңгээлде болсо мейли. Бирок суу өткөрбөй турган краска ошол деңгээлде боло турган болсо, анда гусул дагы жарат да болбой калат. Ошого себепкер болуп каласыз. Ошон үчүн андайларды сатпай эле коюш керек. Аны эми сиз жакшы билесиз, ошо компания жакшы билет, жана аялдар жакшы билет. Ошол боёк суу өткөрбөй, мен билбейм. Ошону өзүңүздөр эми красканын түрү бар да эми. Канча миң деген краска бар да, мен каяктан азыр сиздин каягынан билем. Ошон үчүн бизде шариятта бир эле жол айтып коет: суу өткөрбөй, ушуга мага жооп бериңиз. Өткөрөт десеңиз боло берет, өткөрбөйт десеңиз болбойт. Амин. Субханака Аллахумма ва бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк. Жараткан Аллахым баарыбыздын күнөөлөрүбүздү кечиргин. Баарыбызды өз ырайымыңа бөлөп, туура жолдон адаштырбагын. Баарыбыздын рызкыбызды мол, берекелүү кылып бергин. Жараткан Алла эч кимге корзар кылбагын. Аллахым баарыбызды бардык жамандыктан сактагын. Мамлекетибиздин эгемендүүлүгүн, динибиздин эркиндигин түбөлүктүү кылгын. Жараткан Алла элибизге, журтубузга жакшылыктардын эшигин ачкын, жамандыктардын эшигин жапкын. Ынтымактуу жашоо бергин, ырайымдуу жашоо бергин, уяттуу жашоо бергин, кичпейилдүү жашоо бергин, нурлуу, сүннөткө ылайыктуу жашоо бергин. Жараткан Алла эки дүйнөбүздү абад кылгын. Эч кимге кор зар кылбагын. Баарыбызды өзүң ыраазы кылгын, баарыбыздан ыраазы болгун. Өзүң ыраазы болбостон эч кимибизге өлүм бербегин. Бирибизди дагы бактысыз кылбагын. Сенин жакшы каалоолорду, жакшы амалдарды, жакшы мүнөздөрдү сурайбыз. Сенден башка эч ким бере албайт. Аллахым баарыбызды пайгамбардын шапаатына бөлөгүн. Кыямат күнү Фирдаус бейишиңден орун бергин. Бирахматика я архамар рахим.